آپ کے YouTube چینل مائی سلیپ ٹائم سٹوری میں سب دوستوں اور ننھے ساتھیوں کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی فوزیہ باجی اور آپ کے لیے لائی ہوں ایک کہانی۔ کہانی ہے تلسم کدے کی چڑیا۔ دوستو، آپ جانتے ہیں نا کہ سنومو گھر واپس آ چکا ہے۔ شیٹا پریشان تھی کہ سنومو رات گئے تک گھر نہیں آیا اور اب اپنے بستر پر موجود ہے۔ تو کہانی تلسم کدے کی چڑیا کے پارٹ 7 میں دیکھتے اور سنتے ہیں کہ سنومو شیٹا کو اپنے دن بھر کی کیا آپ بیتی سناتا ہے۔ سنومو کے الوداعیہ کلمات کہتے ہی اس پر ایک دفعہ پھر غشی طاری ہو گئی اور جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے گھر میں اپنے بستر پر دراز تھا۔ رات خاصی بیت چکی تھی۔ وہ حیرانی سے آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ دیکھا تو اس کی بیوی اس کے نزدیک بیٹھی اس کے جاگنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے جوں ہی سنومو کو اٹھتے دیکھا تو تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آ کر بولی، سنومو، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تم اتنی رات تک گھر نہیں آئے۔ میں پریشان ہو گئی تھی اور تمہارے انتظار میں جاگتی رہی ہوں، اور اب اچانک تم اپنے بستر پر ہو، مگر ایسے لگ رہا ہے کہ بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا مشکل پیش آئی ہے؟ سنومو نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ واقعی اپنے گھر اور اپنے بستر پر تھا۔ وہ خاصی دیر تک بنا پلکیں جھپکائے شیٹا کو گھورتا رہا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر شیٹا نے اسے کندھے سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا۔ شیٹا کے جھنجھوڑنے پر جیسے کہ وہ ایک دم ہوش میں آ گیا۔ شیٹا نے اپنا سوال دہرایا، جس پر سنومو نے دن بھر کے ہونے والے واقعات سے لے کر اوچون اور اس کے والدین کی مہمانداری تک سب کچھ ترتیب وار شیٹا کو سنا دیا کہ کس طرح ندی کے کنارے ملنے والے چرواہے نے شرط رکھی کہ وہ اسے رنگین پروں والی ننھی چڑیا کا پتہ تب بتائے گا جب میں اس کے مویشیوں کو ندی کے پانی سے نہلاؤں گا، اور جب اس کے بعد وہ گھڑ سوار سے ملا تو اسے اس کے گھوڑے کے لیے سامنے میدان سے 2 گٹھے گھاس کاٹنا پڑی، کیونکہ یہ اس کی شرط تھی کہ 2 گٹھے گھاس کاٹ کر لاؤ تو پھر تمہیں رنگین پروں والی چڑیا کا پتہ بتاؤں گا۔ اور پھر جب باغبان سے ملاقات ہوئی تو اس نے میرے سوال کا جواب اس شرط پر دیا کہ میں اسے باغ کے درختوں پر سے پکے ہوئے پھل اتار کر دوں، لہذا میرے پاس اس باغبان کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، اور آخر کار باغبان کے بتانے پر میں بانس کے لمبے لمبے درختوں کے جھنڈ میں جا پہنچا، اور پھر اس کے بعد تلسم کدے میں۔ اپنی بات مکمل کر کے اچانک سنومو کو اس بوری کا خیال آیا جو اسے اوچون کے والد کی طرف سے تحفے میں ملی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، اسے وہ بوری بستر کے نیچے پڑی مل گئی۔ اس نے جلدی جلدی اسے کھولا تو دونوں میاں بیوی کی آنکھیں
खुली की खुली रह गई। वो बोरी सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। सनूमू की तो खुशी के मारे जुबान कंग हो गई थी, जबकि शीटा इतने ज्यादा खजाने को हासिल करके भी मुतमईन ना हुई और सनूमू से कहने लगी, तुम कितने बड़े अहमक हो, तुमने भारी वाली बोरी क्यों ना ली? इस तरह हमें ज्यादा सोने के सिक्के मिलते। जवाबन सनूमू ने कहा, मुझे क्या खबर थी कि बोरी के अंदर क्या है। शीटा बोली, लेकिन अब तो हमें पता चल चुका है कि दोनों ही बोरियां सोने के सिक्कों से भरी हुई थीं और तुम हल्की बोरी ले आए हो, जबकि ज्यादा सिक्कों वाली बोरी अभी तक वहां ही है। अब वो मैं लेने जाऊंगी, बस तुम मुझे रास्ता बता दो, मैं अलिस सुबह ही घर से रवाना हो जाऊंगी। सनूमू ने शीटा को लाख समझाया कि ये दौलत उनकी 7 नस्लों के लिए भी काफी है, वो ज्यादा का लालच ना करे। मगर बूढ़ी शीटा बज़िद थी। उसके दिल में मजीद सोने के सिक्के हासिल करने का लालच पैदा हो गया था। वो हर सूरत सोने के सिक्कों की दूसरी बोरी भी हासिल करना चाहती थी। अगली सुबह सूरज निकलते ही बूढ़ी शीटा बांस के दरख्तों के झुंड की तरफ रवाना हो गई। दोपहर से कबल ही वो वहां पहुंच चुकी थी। अब शीटा झुंड में बांस का वो दरख्त तलाश कर रही थी जिसके सुराख में तिलस्म कदे का दाखिली दरवाजा था। कुछ देर की तगोदो के बाद उसे वो दरख्त नजर आ ही गया। दरख्त के करीब पहुंचकर शीटा ने जोर जोर से पुकारना शुरू किया, ओचून, ऐ मेरी प्यारी ओचून, तुम कहाँ हो? मैं लंबी मुसाफत तय करके तुमसे मुलाकात करने आई हूं। बांस के अंदर से आवाज आई, कौन है? क्या ये सनूमू है या शीटा? मैं शीटा हूं, बुढ़िया ने जवाब दिया। फिर आवाज आई, तो फिर देर किस बात की है, तुम अंदर आ जाओ। शीटा ने सनूमू की हदायत के मुताबिक दरख्त में बने छोटे सुराख में हाथ डाला। सुराख में हाथ डालते ही उस पर बेहोशी तारी हो गई। जब आंख खुली तो वो भी सनूमू की तरह एक खूबसूरत तिलस्म कदे के बड़े से हॉलनुमा कमरे में थी, जो कीमती सामान से आरास्ता था। उसने काफी देर इंतजार किया, मगर ना तो किसी ने उसके लिए खाना सजाया और ना ही कोई वहां आया। जब काफी देर गुजर गई तो शीटा आवाजें देने लगी, कोई है यहां पर? ओचून, तुम कहाँ हो? साथियों, क्या शीटा को भी सनूमू की तरह सोने के सिक्कों की बोरी मिलेगी या चांदी के सिक्कों की? देखिए तिलस्म कदे की चिड़िया की कहानी का 8वां और आखिरी हिस्सा अगली वीडियो में। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस YouTube चैनल माई स्लीप टाइम स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आप कहानी के किसी भी पार्ट को मिस ना करें। वीडियोस अच्छी लगें तो थम्स अप दें और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।